शतशर्षणेन शतकोशेन जयस्ताकमिन्द्रः निमिषेण दुष्टनायुत्थारेण दुष्टवन् ओम नारायणाय चंद्रबाबू शुभकरुंदु सुरुचिरुदु भवहरुदु भगवन्तु अग्नये नमः हुतवाहाय नमः हुताशने नमः कृष्णवत्तने नमः देवमुखाय नमः सप्तपुष्पाय नमः वैश्वानराय नमः रागग्रेः उदकग्राभ्यां पवित्राभ्यां गुणराहारमाज्यन्त्रिः मुद्गोय प्रागारभ्यः पश्चिमामिनी त्वा पुनः प्रागेव समाप्तिः
सुसर्वाः अग्नौ प्रतिगप्या प्रतिगप्या प्रोक्ष्या मेधाया दर्भाः अग्निः सकस्पृश्य अग्नौ प्रहरति यत्मरजं पूर्णमात्रेण थाय स्तविष्टं एवं द्वे अग्रये स्वाहा मध्ये अग्नौ जहोले अग्रय दर्यावस्तेया व्रीहिद्विरवधाया अभिधार्या जातवेदयहावहलोहियाक्ष सर्वकल्पाणि साधय स्वाहा स्वाहा अग्रये जातवेदस इदं ममा दर्यावस्तेया व्रीहिद्विरवधाया अभिधार्या गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविकवेना स्तवस्तमयेश्वराय नमः आयुर्दाय इदं नमः अरुणवता भद्रस्वमङ्गलः ये मातं रुद्राभितो दक्षश्रुता सहस्रसो वै चाकुम्भेड इमहो असव्यो सर्पदिनीरगोत्रोत्थवस्य चन्द्रबाबुनायुधस्य गुप्तोपाय पालय रोगान् मोचय मोचय आयुर्वर्धय दीर्घायुष्मन्दं कुरु गुरुमार्गमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामुदा ओम सः ओम जो ओम हो ओम स्वाहा ओम भवः ओम भोः ओम स्वाहा स्वाहा ओम भोः ओम भवः ओम स्वाहा ओम हौं ओम जो ओम सः स्वयंवरं लिजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं यजमानस्य पूर्णगोत्रोद्भवस्य चन्द्रबाबुनायुर्नामधेयस्य मृत्योः पावय पालय रोगान् मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय दीर्घायुष्मन्दं कुरु गुरुवारकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामुदात् ओम सः ओम जो ओम हौं ओम स्वाहा ओम भवः ओम भोः ओम स्वाहा स्वाहा ओम भवः ओम भोः ओम स्वाहा स्वाहा ओम भोः ओम भवः ओम स्वाहा ओम हौं ओम जो ओम सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं यजमानस्य पूर्णमेलगोत्रों यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं यजमानस्य पूर्णमेलगोत्रोद्भवस्य चन्द्रबाबुनायुर्नामधेयस्य मृत्योः पावय पालय रोगान् मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय दीर्घायुष्मन्दं कुरु गुरुमार्गवाः स्वाहा ओ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय वज्रतिलोकहस्ताय सर्वामयुगनाशनाय त्रयोजनाथाय श्रीमहाविष्णवे स्वाहा स्वाहा ओ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय वज्रतिलोकहस्ताय सर्वामयुगनाशनाय त्रयोजनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः स्वाहा स्वाहा
పవమానస్సు వర్జనః విశ్వ ఆయవః వేదః పవిత్రవత్ प्राचीदिग्भागे इंद्रो देवता इंद्रप्रसादात् राज्याभिवर्धनमस्मते तेन प्राची प्रदक्षिणा परिवहन्ति दक्षिणदिग्भागे धर्मराजो देवता धर्मराज प्रसाद ఈ క్షణం అష్టదిక్పాలకులు త్రిమూర్తి దేవతలు అందరూ కలిసి ఈ హోమం నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలితాన్ని వాళ్ళందరి యొక్క ఆశీస్సులతో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు ఈరోజు 75 వసంతాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి జాతీయ నాయకులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆశీర్వదించడానికి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క హోమం ద్వారా హోమ ఫలితాన్ని ఆయనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషమైనటువంటి సమయం ఇది. ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని, దీర్ఘాయుషుతో పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న తెలుగు ప్రజలకి ఆయన యొక్క సేవలు వినియోగించాలని, అంతటి శక్తిని ఆయనకు ప్రసాదించాలని ఇవాళ మనం తలపెట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమం అనేక వేల మంది ఇక్కడికి వచ్చి వారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి దైవ ఆశీస్సుల్ని కూడా ఆయనకి, మన నాయకుడికి అందించే క్రమం ఈనాడు మనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం నుంచి, ప్రతి గ్రామం నుంచి, ప్రతి వార్డు నుంచి వేలాదిగా ప్రజలు తరలి వచ్చారు. మన నాయకుని యొక్క ఆయుష్ హోమంలో పాల్గొన్నారు. ఆయనకి దీర్ఘాయుష్ ఉండాలి అని చెప్పి, పరిపూర్ణమైనటువంటి బలాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి ఈనాడు ధన్వంతరి మాతని కోరి ఆ యొక్క పూజల్లో పాల్గొని వారిని ఆశీర్వదించడం, ఆత్మకూరు శాసనసభ్యుడిగా, ఈ ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధిగా, రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఇది ఒక గొప్ప సమయం. ఇది నాకు దక్కిన అదృష్టం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా
ఇదే సమయంలో ఒక విషయం, ఈరోజు మన ముందు ఉన్నటువంటి పూజా కార్యక్రమంలో ధన్వంతరి మాత యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టి సకల పూజా కైంకర్యాలని పెద్దలందరూ చేయడం జరిగింది. నవనదీ జలాలను తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి జలాన్నంతా కూడా కలిపి ఇవాళ కలశ స్థాపన చేసి ఆ కలశ స్థాపన ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి మంచి భవిష్యత్తుని అందించే నాయకుడిగా శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండాలని చెప్పి నవ జలాలని, నదీ జలాలని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. గంగా యమునా నదీ జలాలతో పాటు గోదావరి కృష్ణా నదీ జలాలు, అలాగే కర్ణాటక నుంచి వస్తున్నటువంటి మనకి వచ్చేటువంటి నదీ జలాలు, పెన్నా నది కానీ, కావేరీ నది జలాలు కానీ, తుంగభద్ర నదీ జలాలు కానీ, వీటన్నిటితోటి ఆ దేవదేవుని పాదాల చెంత నుంచి వచ్చేటువంటి స్వర్ణముఖి నదీ జలాలని అన్ని నదులు కలిసేటువంటి సముద్ర గర్భం నుంచి కూడా సముద్ర జలాలను కూడా తరలించి ఇక్కడ నవజల హారతలతోటి ఇవాళ పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించినటువంటి పండితుల్ని, శాస్త్రవేత్తలను, ఆగమ పండితులను, వేద పండితులను మనస్ఫూర్తిగా వారి పాదాలకి నమస్కరించి నేను ఈరోజు అటువంటి సమయం వారి ఆశీస్సులు ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి అందించారు. ఈ హోమం ద్వారా వచ్చే ప్రతి ఫలితం ఆయనకి దక్కుతుంది. 75 వసంతాల నాయకుడు ఇవాళ మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆయురారోగ్య ఆయుష్యులతో ఆయన సమర్థవంతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క హోమం జరిపాం. ఇది ఏ ఒక్కరిదో కాదు, నాతోటి కలిసి పనిచేసి నడిచినటువంటి వేలాది మంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు స్థాపించిన ఈ పార్టీలో నాటి నుంచి నేటి వరకు ఉన్నటువంటి అనేక మంది వారి ఆశీస్సులతోటి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సుదీర్ఘకాలం ఆయన ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలని అందరం కలిసి కోరుకోవడం జరిగింది. అలాగే మరి ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేటువంటి మాట అందరి మదిలో మెదిలింది. ఒక్కరోజు అందరం కూర్చొని ఆలోచిస్తే ఈ రాష్ట్రంలోనే నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్న విధంగా 75 వసంతాల జన్మదిన ఉత్సవాల్ని మనమే జరుపుతామని చెప్పి అందరూ మాట్లాడిన మాటకి అనుగుణంగా ఇవాళ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని మరి సమన్వయం చేసుకొని వారందరితో పాటు అధికార యంత్రాంగం, మీడియా అంతా కూడా కలిసి పనిచేసింది. ఈరోజు ఈ హోమం ఉంది. ఈ హోమానికి మాకు అవసరమైనటువంటి అనేకమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయంటే ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి దేవాదాయ శాఖ అధికారులు, పండితులు, ఆగమ శాస్త్రవేత్తలు, సనాతన ధర్మాన్ని నిత్యం బోధించేటువంటి వాళ్ళు, ఆగమ పాండిత్యం కలిగిన వాళ్ళు అందరూ కూడా సహకరించారు. లేకుంటే నవనదీ జలాలని ఇక్కడికి తీసుకురావడం అనేటువంటిది సర్వసాధారణమైన విషయం కాదు. ఈ నవనదీ జలాలు సప్త కలశాలతో ఇవాళ కలిపి అభిషేకం చేసి పూర్ణాహుతిలో అందరం రావడం జరిగింది.
అంతేకాదు, ఇక్కడ మనం ఇచ్చేటువంటి అన్నప్రసాద వితరణే కాదు, పలహారాలే కాదు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆశీస్సులతో తిరుమల అంటేనే లడ్డూ ప్రసాదం ప్రాముఖ్యం. ఆ లడ్డూ ప్రసాదాన్ని కూడా ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రాంతంలో అందరికీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి టీటీడీ పాలకవర్గం అధికారులు మరి నిన్న సాయంత్రం తయారు చేయించి ఇవాళ వేకువజామున మన ఆత్మకూరికి తరలించారని చెప్పి ఇది అరుదైన సంఘటన అని చెప్పి మీకు మనం చేస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి, ఆ స్వామి యొక్క అభిషేకం జలాలు, స్వామి యొక్క ప్రసాదాన్ని ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో అందించాలని చెప్పి సాక్షాత్తు బ్రహ్మరాంబిక శ్రీశైలేశ్వరి యొక్క జ్ఞాన ప్రసూనాంబ ఆశీస్సులతో శ్రీ ఈవో గారు బాపురెడ్డి గారు స్వయంగా వచ్చి ఈ జోనల్ ఇన్ఛార్జిగా, అలాగే ఆయనతోటి శ్రీకాళహస్తీశ్వర అధికారులందరూ కూడా ఇవాళ వచ్చి చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్క విషయం మాత్రం ఇవాళ గర్వంగా చెప్తున్నాను నేను, ఇది ఒక బాధ్యతగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. 10 మాసాలు పూర్తయ్యే దానికి వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హైందవ సంస్కృతికి పెద్దపీట వేసే విధంగా, హిందూ సాంప్రదాయం సనాతన ధర్మాలకి అనుగుణంగా ఆలయాల్లో నిత్య పూజ కైంకర్యాలు జరిగే విధంగా ఇవాళ మా అధికారుల్ని ఆగమ పండితుల్ని సమన్వయం చేసుకుని ఈ శాఖను నడుపుతూ వస్తూ ఉన్నాం. మరొక విషయం, ఎన్నికల ప్రణాళిక కూటమి నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రకటించడం జరిగినటువంటి దానిలో దాదాపుగా 95% ఎన్నికల ప్రణాళిక ఈ దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించి ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ నెరవేర్చినటువంటి ఈ శాఖ మంత్రిగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా ఒక కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్ణం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆగమ వేద పండితులు, వేద శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు, వేదాలను చదివిన వాళ్ళు, వేదాలను పఠించితే ఇవాళ ఒక సమాజంలో ఒక కొత్త వరవడి వస్తూ ఉంది. వేదాల్లో ఏముంది, మంత్రాల్లో ఏముంది, ఆలయాల్లో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలతో అవసరమేంటి, ఇలాంటివన్నీ నాస్తికులైనటువంటి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, కొందరు రాజకీయ పెద్దలు పరిపాలన అనుభవం ఉన్నా తన గొప్పల కోసం ఇవాళ హిందూ మతాన్ని ధర్మాన్ని అవమానించే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. అందుకని వేదం వెనకబడిపోతుందేమో, వేద పండితులు వెనకడుగు వేస్తారేమో, భారతదేశాన్ని సమగ్ర హిందూ దేశంగా మార్చడానికి కోట్లాది మంది వేద పండితులు ఇవాళ వేదం పఠిస్తూ, లక్షలాది మంది ఆలయాల్లో ఇవాళ అర్చకులుగా, పూజారులుగా ఇవాళ పనిచేస్తూ వేదాల యొక్క గొప్పతనాన్ని రేపటి భవిష్యత్ తరాలకి అందించాలనేటువంటి ఆలోచనతో అనేక మంది వేదం చదివారు. ఆ వేదం చదివినటువంటి వాళ్ళలో మన నెల్లూరు జిల్లా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. 27 మంది ఇప్పటికే వేద పఠనంలో అధ్యయనం చేసి పాస్ అయి సర్టిఫికేట్లు పొందిన వారు. అందులో కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు, నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. వేదం చదివితే మాకేమొచ్చింది అనే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి కూటమి నాయకుడిగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకే ఆలోచన చేశారు. వేద పండితులు అయి వేదము చదివి సర్టిఫికేట్లు పొందినటువంటి నేటి తరం యువత వాళ్ళకి
వేద పాండిత్యాన్ని బాధపడే విషయం కాదు. రేపటి తరానికి వేదాన్ని అందించేటువంటి సత్పురుషులు వీళ్ళు అని చెప్పి గుర్తించి నెలకి 3,000 రూపాయలు 3 సంవత్సరాల కాలం, లేదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మంచి ఉద్యోగం దొరికే వరకు ఈ 3,000 రూపాయలు నెలకి సంభావన కింద ఇవ్వడానికి ఇవాళ 597 మంది వేద విద్యార్థులు పఠించిన వాళ్ళకి ఇవాళ చెక్కులు వాళ్ళ బ్యాంకు అకౌంట్లకి డబ్బు చేరుస్తూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ అని చెప్పి నేను మీకు మనవి చేస్తాను. అది ఇవ్వడానికి, ఈ విషయం చెప్పడానికి పెద్దలు శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి శ్రీ బాపురెడ్డి గారు, నెల్లూరు జిల్లాకు సుపరిచితులు, మన ఈ జోన్కి దేవాదాయ శాఖ అధికారిగా ఆయన వచ్చి ఆ చెక్కులు పంపిణీకి వచ్చారు. ఆయన కూడా 2 మాటలు దేవాదాయ శాఖలో ఇవాళ తీసుకున్న అనేక విషయాలు నేను చెప్తున్నా. 95% ఎన్నికల ప్రణాళికలు నెరవేర్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. ఇంకేదో 1-2 ఉన్నాయి, అవి కూడా పూర్తి చేస్తాం. అలాగే ఆలయాల్లో కొత్త పాలక వర్గాలు వేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు వెనకబడిపోతున్నారు. వాళ్ళ అన్ని అవకాశాలని అందిపుచ్చుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఆలయ కమిటీలో బ్రాహ్మణులైనటువంటి వాళ్ళు ఒకరు ఖచ్చితంగా సభ్యుడిగా చేరాలని చట్టాన్ని ఇవాళ మార్పు చేసిన ప్రభుత్వం ఇవాళ మా ప్రభుత్వం. అంతేకాదు బలహీన వర్గాలైనటువంటి నాయీ బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆలయాలకే వాళ్ళ జీవితాలు, వాళ్ళ కుటుంబాలు పరిమితం అయిపోతున్నారు. ఆదాయ వనరులు లేక ప్రాధాన్యత లేని రంగంగా వాళ్ళని ఈ సమాజం అనుకునే సందర్భంలో వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఉంది. వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులు అని చెప్పి ప్రతి ఆలయంలో నాయీ బ్రాహ్మణులు కూడా ఒక సభ్యునిగా తీసుకోవాలని చెప్పి చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం ఇవాల్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం. త్వరలో నాయీ బ్రాహ్మణులు ప్రతి ఆలయంలో సభ్యులు కావడమే కాదు, వాళ్ళకి కనీసం అంటే కనీసం మాసానికి 20 నుంచి 25 వేలు ఆదాయం వచ్చే విధంగా వాళ్ళకి ఆదాయాన్ని సమకూర్చాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి దేవాదాయ శాఖకి అనుమతులు ఇచ్చారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. కాబట్టి ఈ యొక్క నాయీ బ్రాహ్మణులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆలయ కమిటీల్లో స్థానం, ఆలయాల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి 20 నుంచి 25 వేల వరకు వాళ్ళకి ఆదాయ వనరుని ఏర్పాటు చేయాలని నా నిర్ణయం. కాబట్టి ఇవాళ ఈ యొక్క ఎంత పెద్ద హోమం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని జరపడానికి కారణం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక సందర్భాల్లో రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడై ఇవాళ విడిపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కూటమి నాయకుడిగా, ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలందరికీ సేవ చేసేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి అద్భుతమైన బలాన్ని ఆయనకి ఇవ్వమని ధన్వంతరి మాత సాక్షిగా, ఆ దేవదేవుని యొక్క సాక్షిగా, హరిహరాదుల సాక్షిగా వారికి ఆ శక్తిని ఇవ్వమని కోరుతూ ఇవాళ ఈ యొక్క హోమాన్ని విజయవంతం చేశాం. అందరి ఆశీస్సులు ఆయనకు ఉండే విధంగా ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏదైతే వేద పండితులుగా ఉండి నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారో వారికి ప్రతి నెల ఇచ్చే సంభావన గురించి పెద్దలు, మా దేవాదాయ శాఖ అధికారి, మన శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి, గతంలో ఈ జిల్లాలో స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పనిచేసినటువంటి శ్రీ బాపురెడ్డి గారిని కొద్ది విషయాలను చెప్పి ఆ చెక్కుల పంపిణీకి మరి ఇవాళ
ముందుకు రావాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమో వెంకటేశాయ, హర హర, ఓం నమ శివాయ, ఓం జగదీశ్వరి లోకి వచ్చిన తర్వాత జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 242 ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వేద పారాయణం చేసినటువంటి నిరుద్యోగులను ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా 599 మందిని అన్ని జిల్లాల్లో కూడా వేద పారాయణం చేసి నిరుద్యోగులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ చేసిన తర్వాత వారందరికీ కూడా నెలకు 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి ఒక సంభావనలాగా, ఒక సంభావన కింద ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగ వేద పండితుడికి ఇవ్వాలన్నటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్న తర్వాత గౌరవ మంత్రివర్యులు ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని శుభప్రదంగా ఉంటుంది, మన ఆత్మకూరు నుంచే దీన్ని ప్రారంభించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ఇస్తే బాగుంటుందనే నిర్ణయం మేరకు గత 3 నెలలుగా జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి ఈ 3 నెలలకు సంబంధించినటువంటి సంభావనని మనం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ 3 నెలలకి 599 మందికి 53,91,000 ఈరోజు రిలీజ్ చేస్తూ కొంతమంది మనకి నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వేద పండితులు కూడా ఇక్కడికి నిరుద్యోగులు పిలవడం జరిగింది. వారికి గౌరవ మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా చెక్కులు పంపిణీ, అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ఈ సంభావన కార్యక్రమాన్ని గౌరవ మంత్రివర్యుల చేతి మీదుగా ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. బి వెంకటరామన్ గారు కృష్ణయజుర్వేద పండితులు. కృష్ణయజుర్వేదం కృష్ణయజుర్వేద పండితులు. హేమంత్ కుమార్ గారు, హేమంత్ కుమార్ శర్మ గారు. శ్రీ టి ఉమాశంకర్ గారు.